जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां इसलिए एकत्र होए हां क्योंकि पिछले दिनी 18 तरीक की शाम नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत हमला होया। मैं फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते भी ये लफज कहे सी कि सिख अपने गुरु नूं प्यार करदा है, सिख अपने गुरधामां नूं प्यार करदा है, सिख अपनियां परंपरावां नूं प्यार करदा है। और साडा दुश्मन जानदा है कि सिखां नूं आरियां नाल चीर दईए, देगां च उबाल दईए, बंद बंद कट दईए, ये दर्द नहीं मनाउंदे। जे सिखां नूं दर्द देना है, इन्हां दे गुरु ते हमला करो, इन्हां दे गुरधामां ते हमला करो और इन्हां दीयां परंपरावां ते हमला करो। अज साडियां परंपरावां ते हमला हो रहा है, साडे गुरधामां ते हमला हो रहा है और साडे सतगुरु दे उत्ते हमला करन दा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। मैं श्रोमणी अकाली दल दी इस गल्लों शलाघा करदा कि बहुत लंबे अरसे बाद असीं मंजी साहब दीवान हाल दे विच इकट्ठे होए हैं। कईयां दे ढिड पीड़ भी होनी है कि इत्थे राजनीतक जिहड़े है वो भाषण दिते गए ने। मैं उन्हां नूं इह कहना चाहुंदा कि अपने ढिड पीड़ का इलाज जिहड़ा कोई चूरन चारन खा के कर लो, क्योंकि सचखंड श्री हरमंदर साहिब पीरी का प्रतीक है और श्री अकाल तख्त साहिब मीरी का प्रतीक है। असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विचों श्री अकाल तख्त साहिब नूं बाहर नहीं कढ सकते, ना साडे च समर्था है। साडा धर्म ते राजनीति इकट्ठा सी, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। ये गल जान लेनी चाहिए। साडियां संप्रदावां हर कौम दियां ही संस्थावां हुंदियां ने जिहड़ियां कौम दे सिद्धांतां, कौम दी मर्यादावां नूं प्रफुल्लित करन दे लई यतन करदियां ने। साडी कौम ने भी संस्थावां खड़ियां कीतियां ने अपने सिद्धांतां दे प्रचार लई, अपनियां परंपरावां नूं प्रफुल्लित करन दे वास्ते। ते जे किसी कौम नूं मजबूर करना है, कमज़ोर करना है, खत्म करना है ते ओहदियां संस्थावां दे उत्ते हमले कीते जाण, ये नीति कहंदी है। ते अज साडियां संस्थावां नूं कमज़ोर करन वास्ते साडे ते हमले जिहड़े ने वो कीते जा रहे ने। साडियां संस्थावां दे विचों सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है साडी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। साडी सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पटना साहिब बोर्ड है, हजूर साहिब बोर्ड है, चीफ खालसा दीवान है और साडियां सारियां संप्रदावां, दमदमी टकसाल, निहंग सिंह जथेबंदियां, सेवा पंथी, नानकसर, जिन्नियां भी साडियां संप्रदावां ने, ये साडी कौम दी रीढ़ दी हड्डी है और साडी इस कौम दी रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते हमला करन दा जिहड़ा यतन है वो करन दा बहुत भरपूर जिहड़ा है वो साधन जुटाए जा रहे ने। सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच 18 तरीक दी रात नूं वो दुष्ट जंगला टप के अंदर दाखल होया। उसदा मकसद की सी? उसदा मकसद जिहड़ा सी वो श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर चल रही निता प्रति जिहड़ी मर्यादा है, रहराज साहिब जी का पाठ, उन्होंने खंडन करना सी। जे किते खुदा ना खास्ता वो अपनी इस घनौनी करतूत नूं करन दे विच कामयाब हो जांदा, सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर चल रही निता प्रति मर्यादा रहराज साहिब का पाठ खंडन करन दे विच कामयाब हो जांदा, तो एक नैरेटिव सिरजिया जाना सी, एक बिरतांत सिरजिया जाना सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਵੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ।
ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੀਸ਼ਣ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਲਟਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਈਏ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਈਏ, ਬੰਦ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਚਾਰਨ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਾਨਕਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਵੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਪੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਬੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਬੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ
ਭੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਲਟਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਈਏ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਈਏ, ਬੰਦ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਚਾਰਨ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਾਨਕਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਵੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਬੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਬੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਬੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਲਟਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਟਾਹੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ
800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।